सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द. The goddess of Kodikunnat reigns supreme in the villages around her temple, fulfilling the wishes and answering the prayers of her devotees. Since ages, the Kodikunnat Pisharadis have been serving the goddess, attending to their ancestral job, the Karagam, at the Pisharam and at the temples nearby. They also acquired knowledge in Sanskrit along with the Karagam at the temple. ഗുരുനാഥൻ തുണചേകസന്തതം തിരുനാമങ്ങൾ നാവിന്മേലെപ്പോഴും പിരിയാതെയിരിക്കണം നമ്മുടെ നരജന്മം സഫലമാക്കിയിടുവാൻ. To this noble Pisharam, in the Malayalam year 1084, was born a baby boy who was to become one of the most respected, loved and talented Indian scholars, a treasure house of knowledge and wisdom, Panditaratnam Professor K.P. Narayana Pisharadi. Even at the age of 92, this scholar is still learning, still teaching. He is the ideal guru. The river Nila flows from the past through the present and into the future. On her banks were born great language scholars of Malayalam like Tunjatirthachan, Melpattur Narayana Bhattadiri and Kunjan Nambiyar. Perhaps it could be due to the directorial excellence of Prakriti, the mother nature, that this great scholar was also born on the very banks of river Nila in Tirunavaya at the confluence of Brahma, Vishnu and Maheshwar. The Vidyarambha ceremony. All seek guidance of the Guru to lead them unto the fathomless depths of knowledge, be it the innocent child who is initiated into the Harishri or the first letters of education and knowledge, or the highly learned aeronautical scientist. എന്താ വിമാനം എന്നുള്ളതിനർത്ഥം? വി എന്നൊരു വാക്ക്, മാനം എന്നൊരു വാക്ക്, ഇത് രണ്ടും സംസ്കൃതമാണ്. വി എന്നുള്ളതിന് പക്ഷി എന്നാണ് അർത്ഥം. മാനം എന്നുള്ളതിന് സാദൃശ്യം എന്നാണ് അർത്ഥം. പക്ഷിയുടെ സാദൃശ്യമുള്ളത് വിമാനം. പക്ഷിയെ പോലെ ഉള്ളതേതോ അത് വിമാനം. പക്ഷിക്ക് എന്താ ഉള്ളത്? Sharadimash, as he is fondly called, clears every doubt that is put forward to him by his students, be they small children or elders pursuing higher education. He is the epitome
of the art of teaching. അപ്പോൾ വളരെ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷി. ബാലചരിതത്തിലെ ശംഖക്ഷീരവപു എന്നുള്ളതായ ശ്ലോകം ചൊല്ലി അത് അഭിനയിക്കാതെ കണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഒരു അരങ്ങത്തും പ്രയോഗിക്കില്ല. അത് പുതിയതായിട്ട് കൂത്തമ്പലം പണി ചെയ്താലും അതുപോലെ ഈ പുതിയ ഒരു നാടകം അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെയൊക്കെ ആരംഭത്തിൽ ആദ്യം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ബാലചരിതത്തിലത്തെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ആ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ മറ്റേ നരസിംഹാവതാര കഥ, രാമായണ കഥ, ഭാഗവത കഥ, ആ കഥയൊക്കെ അഭിനയിക്കാനുള്ളതായ വേണ്ട ബീജങ്ങളൊക്കെ ആ മംഗളശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ അരങ്ങേറുള്ളൂ. അത് നാരായണീയം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ പതിപ്പുണ്ട്. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പുണ്ട്. അതില് നമ്രാണാം സന്നിധച്ചേ എന്നാണ് അച്ചടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അത് ശരിയല്ല, അതിൻ്റെ സംശയം തീർക്കാൻ അങ്ങയുടെ അടുത്തുനിന്ന് വരണം എന്ന് നിരീച്ചു വന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ നമ്രാണാം സന്നിധത്തെ തതതമഭിപുരസ്തൈരനഭ്യർത്ഥിതാനഭ്യർത്ഥാൻ കാമാൻ അജസ്രം വിതരതി പരമാനന്ദ സാന്ദ്രാംഗതിം ച ഇത്തം നിശേഷലഭ്യോ നിരവധി ബലോ വാരിജാതോ. അങ്ങനൊരു വാരിജാതം അപ്പോൾ ഗുരുവായൂരപ്പനായിട്ട് ചോദിക്കല്ലേ. Very clearly, extremely intensely, he explains the right answers, reasons it, and teaches even related matters like teaching a small inquisitive child. ഇനി ആരാണെന്ന് വ്യക്തമാവാതെ കണ്ട് പ്രഥമ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Everyone who approaches him invariably returns a more intelligent person, satisfied and full of gratitude. പ്രഥമയല്ലേ. അപ്പോൾ ആരാതിൻ്റെ കർത്താവ് അങ്ങനെയാണ്, വേറെ ആരുമല്ല. ഈ നിലയ്ക്ക് അന്വയിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ രചന. 1954 ഞാൻ SSLC പാസ്സായപ്പോൾ എൻ്റെ നാടായ കേച്ചേരിക്കടുത്തുള്ള തൃശ്ശൂർ പട്ടണത്തിൽ പ്രമാദമായ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ 2 കലാലയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് സെൻറ്റ് തോമസ് കോളേജ്, മറ്റൊന്ന് ശ്രീ കേരളവർമ്മ കോളേജ്. ഇതിലേത് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയവും ഉണ്ടായില്ല. കാരണം മഹാപണ്ഡിതനും കവിയുമായ KP നാരായണ പിഷാരടി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേരളവർമ്മ കോളേജിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആ കോളേജിൽ തന്നെ ചേർന്നു. അന്നേ എനിക്ക് ശാരടി മാഷയെ അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മഹാകവി കാളിദാസൻ്റെ കുമാരസംഭവം മലയാളത്തിലേക്ക് കവിതയിലേക്ക് തന്നെ തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതിയ പല ലേഖനങ്ങളും കൂടിയാട്ടത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ കോളേജിൽ വെച്ച് മലയാളം പഠിപ്പിച്ചു, സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു. അതിനും പുറമെ 4 കൊല്ലവും എൻ്റെ ബിരുദ പഠനകാലത്ത് അത്രയും അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി സൗജന്യമായി എന്നെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചു. അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും എൻ്റെ കാവ്യ ജീവിതത്തിലുള്ള സകല ഉയർച്ചയ്ക്കുമുള്ള അടിത്തറയായി പിന്നീട് പരിണമിച്ചു. ഇവിടെ വന്നാൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഒരു ശകലം പോലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി. ആ പതിവ് സത്യത്തിൽ ഇന്നും തുടരുകയാണ്. ഇന്നും ഞാൻ എൻ്റെ Sharadi Masha never forgets to pay obeisance to his guru, Brahmashri Punnasheri Neelakanta Sharmava, in front of his portrait at this college whenever he happens to pass through Pattambi.
ജോലി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സാഹിത്യപരമായ പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ജ്യേഷ്ഠൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. നിലയ്ക്കുമുള്ള സാഹിത്യപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠന് പലതരത്തിലുള്ള സ്ഥാനമാനങ്ങളും ബിരുദങ്ങളും നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആയിരത്തി 1993 കേരള കലാമണ്ഡലത്തിൻ്റെ ചെയർമാനായി ചാർജ് എടുക്കാൻ ഞാൻ പോയത് പിഷാരടി മാസ്റ്ററും ഒരുമിച്ചാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയി ഗുരുവായൂർ ദർശനം നടത്തുകയും ചെറുതുരുത്തിയിൽ ചെന്ന് വള്ളത്തോളിൻ്റെ സമാധി മണ്ഡപത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് മാസ്റ്ററുടെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി ആ പദവി ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത്. പേരാർന്ന ഗുരു പണ്ഡിതരത്നമേ നാരായണീയമാം നിളയിലും മുങ്ങിയ പേരാർന്ന ഗുരു പണ്ഡിതരത്നമേ ആചാര്യോത്തമ നമസ്തേ നമസ്തേ നാരായണ
ഭാഷയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ മട്ടിൽ സംസ്കൃതം പഠിച്ചവർക്ക് പ്രായേണ ഉണ്ടാകാറുള്ള ചില ശുഷ്കതകൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ചില കടുംപിടുത്തങ്ങൾ തീരെ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തിന് എന്നുള്ളതാണ് വളരെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ശ്രീകൃഷ്ണഹരിത മണിപ്രവാളം പോലുള്ള ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടേതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണഹരിത മണിപ്രവാളത്തിൻ്റെ മനോജ്ഞമായിട്ടുള്ള ചില സവിശേഷ സാഹിത്യ ഗുണങ്ങൾ അതെല്ലാം ചോർന്നു പോകാതെ സുന്ദരമായ ലളിതമായ സംസ്കൃതത്തിൽ അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വഴിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് മലയാളത്തിലേക്കും മലയാളത്തിൽ നിന്ന് സംസ്കൃതത്തിലേക്കും ഒരുപോലെ വിവർത്തനം ചെയ്ത് അത് ഹൃദ്യമാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളത് അത് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമുള്ള ഒരു സിദ്ധി ആണ്. കോടിക്കുന്നിലം മതൻ അനുഗ്രഹത്തിടമ്പേ കൊടുക്കുന്ന ഗുരുവാൻ അക്ഷരമ്പേ ഭജിക്കും ഞങ്ങൾ തൻ ഉള്ളിരുൾ നീക്കും ഗുരുത്വമേറും കിടാവിളക്കേ നാരായണീയമാം നിളയിലും മുങ്ങിയ പേരാർന്ന ഗുരു പണ്ഡിതരത്നമേ പണ്ഡിതരത്നമേ. ജ്ഞാനനിധേ കുലപതേ ആറും നാലുമിണങ്ങിയ മൂർത്തേ ഓത്തിനു കൂടാത്തവരും സതതം വാഴ്ത്തും പരമാചാര്യ നമസ്തേ നാരായണീയമാം നിളയിലും പേരാർന്ന ഗുരു പണ്ഡിതരത്നമേ പണ്ഡിതരത്നമേ. വിഷ്ണുർവിചക്രമേ ത്രേധാനീതേ പദം സമൂലഹമസ്യ പാംസുരേ ത്രീണി പദാ വിചക്രമേ വിഷ്ണുർഗോപ അലാഭ്യ അതോ ധർമാണി ധാരയൻ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്, ഒരു ഭാരതത്തിൻ്റെ അതീത ഭൂതകാലത്തെ വിജ്ഞാനവും ദർശനവും സംസ്കാരവും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു അപൂർവം വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് നാരായണ പിഷാരി സാർ. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ കാര്യമോ അല്ല, ഭാരതീയമായ ഒരു ദർശനമാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഭാസനും കാളിദാസനും ഭവഭൂതിയും മറ്റ് നാടകകൃത്തുക്കളും ആചാര്യന്മാരും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാങ്മയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ വന്ന് മറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞതോ ഭാരതത്തെ പറ്റിയുള്ള ദൃശ്യ സൗന്ദര്യ ബോധമാണ്. രണ്ട് കാലിൽ നടക്കുന്ന ഡിക്ഷണറി എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്. ഗുരു എന്ന പദമാണ് എനിക്കേറെ ഇഷ്ടം. ആരുടെയെങ്കിലും കാലിൽ തൊട്ട് തൊഴാൻ മനസ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കാലിലായിരുന്നു. ആരുടെയും മുന്നിൽ കുനിയണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം ഈ സന്നിധിയിലായിരുന്നു. ക്ഷേത്രകലയിലും ദേവഭാഷയിലും ആത്മരസം പകർന്ന അക്ഷരതീർത്ഥമേ കൈരളി ചൂടിയ തുളസീദളമേ കൈതൊഴും ഞങ്ങളുടെ സർവസ്വമേ നാരായണീയമാം നിളയിലും മുങ്ങിയ പേരാർന്ന ഗുരു പണ്ഡിതരത്നമേ പണ്ഡിതരത്നമേ.
Sharadimash is approached by students of modern theatre and literature, as well as exponents of classical arts, like the famous Kodiyatam artist Padma Shri Ammanur Madhavachakyar. The master quenches everyone's thirst for knowledge. During his visits to Thrissur, Ammanur Madhavachakyar makes it a point to meet up with Sharadimash to clarify his doubts. The most ancient Sanskrit theatre in India, Kodiyatam, is now active only in Kerala. Chakyars, the traditional performers of Bharatamuni's Natya Shastra, were the only practitioners of Kodiyatam. Kodiyatam, which is even recognized by the UNESCO, was performed only in Kootambalams. Kodiyatam was confined by the temple walls and was available for the enjoyment and appreciation of only the upper class. The studies and researches conducted by Sharadimash have brought Kodiyatam out of the temple precinct and closer to all and sundry. Okay, let me introduce myself. I'm Bożena Śliwczyńska, Sanskrit scholar from Warsaw University, Poland, and my field of research is Sanskrit drama and Kodiyatam, which is the only surviving form of Sanskrit drama nowadays. So I'm happy to be here in Kootambalam, where the Kodiyatam and Chakyakuta and Tangyakuta is still performed. And maybe one more thing about the great scholar of Kerala, K.P. Narayan Pisharoti, who is the translator of the treatise on drama of Bharatamuni, the Natya Shastra, into Malayalam. നവലചരങ്ങളിൽ ആദ്യകാലത്ത് 8 രസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു പക്ഷമുണ്ട്. അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ശാന്തരസം ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും അതിൻ്റെ നിലവെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു രൂപം ഒന്ന് ആവിഷ്കരിക്കുക. ആദ്യം 8 എണ്ണം മുഖ്യമേ പിന്നെ ശാന്തതിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ. അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ. ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു. ശൃംഗാരം, പിന്നത്തെ വീരം, കരുണം, ഹാസ്യം, ഭയാനകം, രൗദ്രം,
ബീഭത്സം. അത്ഭുതം. ശാന്തം. കൂടിയാട്ട വിഷയത്തിലെ വാക്കുകളായാലും വേണ്ടില്ല, പ്രബന്ധം പറയുന്ന വിഷയത്തിലായാലും വേണ്ടില്ല, ഇതൊക്കെ പലപ്പോഴും സംശയം വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ തീർക്കാൻ തൃശ്ശൂർ തന്നെ ഞങ്ങൾ വന്ന ആ കാലത്താണല്ലോ ഇവിടെ കൂത്തും ഒരു പ്രയാസമില്ല. ഷാരിമാഷ് എന്നും ഇവിടെ കാണാൻ വരും. വരാൻ വരുമ്പോൾ ഇതിനെന്താ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കണേ. പക്ഷെ പറയണ അർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും അത് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നണതാവും. ഇതാണ് ഷാരിമാർക്കുള്ള വിശേഷം. പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കാം, അവരൊക്കെ അർത്ഥവും പറയും. പക്ഷെ അത് ശരിയായില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നത് ധാരാളുണ്ടാവും. ഇത് വരില്ല, ആലോചിക്കാണ്ടൊരു മറുപടി പറയാറില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അധികം ബഹുമാനം. Pundits and scholars from all over India and abroad accept Sharadi Mash as Acharya and advisor. Apart from the great Kudiyatam artist Ammanur Madhavachakyar, his disciples include Dr. M.C. Birsky of the Warsaw University of Poland, Dr. Fairleigh Richmond, Dr. D.N. Storti and Dr. Clifford John, professors of theatre in the USA, G.H. Tarlekar from Pune, and Professor Govardhan Panchal, the Delhi theatre architect. 1,000 salutations to Sharadi Master, the Guru of all Gurus, Acharya of all Acharyas. प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविधि सुधासूतेश्चन्द्रोपलजललवैरर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधिसौहित्यकरणं त्वदीयाभिर्वाग्भिस्तव जननि वाचां स्तुतिरियम्. गुरुभ्यो नमः. हरिश्री गणपतये नमः. अविघ्नमस्तु. നാരായണീയമാം നിലയിലും മുങ്ങിയ പേരാർന്ന ഗുരു പണ്ഡിതരത്നമേ. നാരായണീയമാം നിലയിലും മുങ്ങിയ പേരാർന്ന ഗുരു പണ്ഡിതരത്നമേ. ആചാര്യോത്തമ നമസ്തേ നമസ്തേ നാരായണ.